ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपो दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ॐ सरस्वती कुमार प्रार्थனை அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட். நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க. நீங்க சேட்ல மெசேஜ் போடுங்க. அவருக்கு கை தூக்க நானே போய் பண்ண முடியுமா? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அன்மியூட் பண்ணுங்கம்மா. மைக் டச் பண்ணுங்க. இத்தனை நாளா பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நீங்க எப்படி மறந்து போறீங்க? நீங்க யாரு? சரஸ்வதி குமார். சரஸ்வதி குமார். சரத், நான் ஃபோன் பண்றேன். ஒண்ணுமே செய்ய முடியல. நானா என்னாலையும் மியூட் பண்ண முடியல. அன்மியூட். அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டேன் பர்சனல். நான் அவ சொல்லிட்டு இருக்கா மியூட்லயே. தெரியுது. திரும்ப மியூட் ஆயிட்டடா. அன்மியூட் பண்ணுங்கம்மா. அடுத்தது சங்கர் நாராயணன். பிரார்த்தனை ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகா சொல்லட்டுமா? சொல்லிடு. ஓம் பாத்தாய பிரதிபோதிதா பகவதா नारायणेन स्वयं व्यासे व्योमाग्ने भागिनकुं सन्तमता भागं चिकीर्षति अभाग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु. क्षमिकणं. நமஸ்காரம். ஏன் நீங்க என்ன இத்தனை நாளா கிளாஸ் போறேன், மியூட் பண்ண தெரியல? குழந்தைகள் பக்கத்துல வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி மியூட் அமுக்கிட்டாங்க தெரியாம. ஓஹோ. அதனால அது வந்து டபக்குன்னு என்னால இது பண்ண முடியல. 2 பசங்களும் பக்கத்துல நின்னுட்டாங்க. ஓஹோ, பரவாயில்ல. சரி, இன்னொரு தடவை என்ன சொல்லிடுங்க. சரி. நீ ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே? பரவாயில்ல. ஓம் பிராதரக்ஞம் பிராதரிந்திரகும் ஹவாமஹே பிராதர்மித்ரா வருணா பிராதரஸ்வினா प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रगुं हुवेम
प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्योऽभिधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याग भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मां धियमुदवदन्नः भग प्रणो जनय गोपिरश्वैर्भग प्रनृपेन्द्रवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपीत्व उत मध्ये अन्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवागुम् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीमि स नो भग पुरयेत भवेह समद्वरायोषसो रमन्तधधिक्रावेव शुचये पदाय अर्वाचीनं पशुभिदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावती गोमती न उषासो वीरवतीं सदमुच्यन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीनायुक्तं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनगुं सन्तमता भागं चिकीरुषति अभागमग्ने तं कुरुमग्ने भागिनं कुरु ॐ शान्ति 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 शान्तिः. சங்கர் நாராயண் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்கோங்க. जय श्री कृष्ण. அச்சுதாஷ்டகம். अच्युताष्टकम्. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे. श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम्. इन्दिरामन्दिरं शेदशा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्तते. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्. विष्णुवे जिष्णुवे शङ्किने शक्तिने रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये. वल्लवी वल्लभा यार्चितायात्मने कंसवेत् वंशिने ते नमः. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्. कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुते आजित श्रीनिधे वासुत श्रीनिधे. अच्युतानंद हे माधवा द्वारका नायक
द्रौपदी द्रौपदी रक्षका रक्षक अच्युतं केशवं रामनारायणं वासुदेवं भजे हरे कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरम माधवम. ठीक है. हरे राम राक्षस राम 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 हरे हरे. நேத்து நான் இங்க ஒரு குழந்தைங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். இந்த ஸ்கூல்ல ஷெட்யூல் காஸ்ட் ஜாதிப்படி அந்த இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த பாட்டை அந்த குடிசை பகுதியில் இந்த 4-5 பேர் குழந்தைகள்லாம் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் சேர்ந்து இதை பாடியிருக்காங்க. நான் அதையும் ஷேர் பண்றேன். கரெக்டா பண்றது. சரி. டச் பண்ணு ப்ளே ஆகும். என்டர் டச் பண்ணு, இன்னொரு டைம் கிளிக் பண்ணா ப்ளே ஆகும். சரி, விடுங்க, அப்புறம் போடலாம். நீங்க அடுத்த திருப்பாவை விஜயலட்சுமி. கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கணையிருள்ளகன்றது காலையம் பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலர் எல்லாம் வானவரரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி எதிர் திசை நிறைந்தனர் இவரோடும் புகுந்த இருங்களிற்றீட்டமும் பிடியொடு மூரசும் அதிர்தலில் அலை கடல் போன்றுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மான் ஒரே பள்ளி நிமிஷம். कौन कहता है भगवान के जैसे बुलाते तुम भगवान खाते नहीं केशव कौन कहता है भगवान के जैसे बुलाते तुम भगवान खाते नहीं कौन कहता भगवान खाते नहीं माँ यशोदा कैसे खिलाते नहीं तुम सबरी के खिलाते नहीं अच्युतम के அச்சா, திருப்பாவை. அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே புள்ளின் வாய்க்கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை
புள்ளின் வாய் கீண்டானை பொல்லா அரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம் புக்கார் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம் புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழன் ஊரங்கிற்று புள்ளும் சீலம்பினகான் போதரி கண்ணினாய் குள்ள குழி ஈர குடைந்து நீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீனன் நாளாய் பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீனன் நாளாய் கள்ளம் தவிர்த்து கலந்தேலோரும் பாவாய் கள்ளம் தவிர்த்து கலந்தேலோரும் பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். சாந்தி திருவெம்பாவை. பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்பூதால் அங்கு குறுகினத்தால் பின்னும் ஹரவத்தால் மியூட் மியூட் யாரு ஜெயந்தி மியூட் மியூட் பண்ணிக்கோ. பண்ணுங்க. வந்து சாலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றி செய்த பொங்கு மடவில் புக பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க புடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்தாடேலோரெம்பவாய் பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்தாடேலோரெம்பவாய். சாந்தி திருச்சிற்றம்பலம். சம்பலம் தில்லையம்பலம். அபிராமி அந்தாதி மியூட் பண்ணிடுறேங்க. புண்ணியம் செய்தனமே மனமே புது பூங்குவளை கண்ணியம் செய்ய கணவரும் கூடி நம் காரணத்தால் நன்னி இங்கே வந்து தம்மடியார்கள் நடுவிருக்க பண்ணி நம் சென்னியின் மேல் பத்மபாதம் பதித்திடவே இடம் கொண்டு விம்மி இணை கொண்டு இறுகி இளகி முத்து வடங்கொண்ட கொங்கை மலை கொண்ட இறைவர் வலிய நெஞ்சை நடம் கொண்ட கொள்கை நலம் கொண்ட நாயகி நல்லறவின் படங்கொண்ட அல்குல் பனிமொழி வேத பரிபுரையே பரிபுரச் சீரடி பாசாங்குசை பஞ்சபாணியின் சொல் திரிபுர சுந்தரி சிந்துர மேனியல் தீமை நெஞ்சில் புரிபுர பஞ்சரை அஞ்ச புனி பொறுப்பு சிலை கை எரிபுரை வேணி இறைவர் செம்பாக இருந்தவளே. மூணாச்சா? மூணாயிடுத்து. சிவகாம சுந்தரி இருக்கிறா? எங்கே போறேன்னு போட்டிருந்தாளே. சரி சரி. தேவாரம்.
சாமி நான் பாடுறேன் சாமி. பாடுங்கம்மா, நீங்க தான் பாடணும். ஓம் சிவாய நம. சிவ சிவா திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. அப்பர் தேவாரம் 4ஆம் திருமுறை, திருப்பாதிரி புலியூர் பதிகம். திருச்சிற்றம்பலம். ஈன்றாளுமாய் எனக்கெந்தையுமாய் உடன் தோன்றினராய் மூன்றாய் உலகம் படைத்துகந்தான் மனத்துள்ளிருக்க என்றான் இவையவர் கண்பன் திரு பாதிரி புலியூர் தோன்றா துணையாய் இருந்தனன் தன்னடியோங்களுக்கே கருவாய் கிடந்துன் களலே நினையும் கருத்துடையேன் உருவாய் தெரிந்து உந்தன் நாமம் பயின்றேன் உனதருளால் திருவாய் ஒளிய சிவாய நமவென்று நீரணிந்தேன் தருவாய் சிவகதினி பாதிரி புலியூர் அரணே புழுவாய் பிறகினும் புண்ணியா உன்னடி என் மனத்தே வலுவாதிருக்க வரந்தர வேண்டும் இவ்வையகத்தே தொழுவார்க்கு இறங்கி இருந்தருள் செய் செழுநீர் புனல் கங்கை செஞ்சடை மேல் வைத்த தீவண்ணரே. திருச்சிற்றம்பலம். சப்தசத்தியிலிருந்து பவானி சுந்தர். பவானி சுந்தர். என் குரல் கேட்கலையா? பவானி சுந்தர். யா தேவி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். யா தேவி சர்வபூதேஷு ஸ்ரத்தா ரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமக. இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து ஸ்ரத்தைங்கிறது என்ன சொல்றதுன்னா, ஒருமித்த மனத்தோட இருக்கணும், தீவிரமான எண்ணத்தோட இருக்கணும். அதை வந்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம அக்கறையோட முயற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது சொல்றது. நம்ம பகவத்கீதால கூட 4th சாப்டர்ல வருது, ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம் அப்படின்னு. கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றார், யார்கிட்ட ஃபெய்த், சின்சியாரிட்டி, ட்ரஸ்ட், லாயல்டி அதெல்லாம் இருக்கோ அவ வந்து நேச்சர்லி தே அட்டைன் ஸ்பிரிச்சுவல் விஸ்டம், தட் இஸ் ஞானம் அவ வந்து அடையறா அப்படிங்கிற அளவை அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். ஈவன் சுவாமி விவேகானந்தஜி கூட ஒரு கோட்ல சொல்லியிருக்கார், பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹேவ் ஃபெய்த், ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஈவென்ச்சுவலி எவ்ரி திங் பவுண்ட்ஸ் டு ஃபாலோ அப்படிங்கிறப்பல எவ்ரி திங் இஸ் பவுண்ட் டு ஃபாலோ அப்படின்னு அவரும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். ஸோ அந்த ஸ்ரத்தையா இருக்கிறத வந்து அந்த நம்மள்ட்ட வந்து அந்த தேவியானவள் ஸ்ரத்தையுடன் எந்த இடத்துல உறைவிடமா இருக்கிறாளோ அந்த தேவிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். யா தேவி சர்வபூதேஷு ஸ்ரத்தா ரூபேண சம்ஸ்திதாம் நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். அவநம்பிக்கை துளியும் இல்லாத நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்ரத்தைய. அவநம்பிக்கையின் கலப்படம் இல்லாத நம்பிக்கை. நம்முடைய பல நம்பிக்கைகள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா யாராவது அதுக்கு எதிராக சொன்னா நம்முடைய நம்பிக்கை தகர்ந்துடும். ஸ்ரத்தைனா அதுல ஒரு லவலேசமா அவநம்பிக்கை கிடையாது. மிருகங்களுக்கு ஸ்ரத்தை தன்னுடைய உணவை பற்றி நாளைக்கு சேர்த்து வச்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் கிடையாது. 4 மான் ஓடுறது, அதை பின்னால துரத்துறதுன்னா ஒரு மானை துரத்திட்டு இருக்கு,
இது நல்லா இருக்கே, அதை விட கொழுப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பின்னால அப்படிலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. டோட்டலாக தன்னுடைய விஷயத்துல கடவுளுடைய படைப்புல தனக்கு நடக்குங்கிற நம்பிக்கை, ஸ்ரத்தை, இது கொஞ்சம் உயர்ந்தது மனுஷனை பொறுத்தவரை. பட் மிருகங்களுக்கும் ஸ்ரத்தை உண்டு. அந்த ஸ்ரத்தை தான் தேவியோடைய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்றார். திருப்புகழ் குமார். முருகாச்சரணம். இன்னைக்கு என்ன படை? இன்று 4ஆம் படை வீடான சுவாமிமலை. இதற்கு திருவேரகம் என்றும் பெயர் உண்டு. சரண கமலாலயத்தே அரை நிமிஷ நேரமட்டில் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத சரண கமலாலயத்தே அரை நிமிஷ நேரமட்டில் தவமுறை தியானம் வைக்க அறியாத ஜட கஷட மூடமட்டி பவவினையிலே ஜனித்த தமியன் மிடியால் மயக்கும் உருவேனோ கருணை புரியாதிருப்பது என்ன குறை இவ்வேளை செப்பு கைலை மலை நாதர் பெற்ற குமரோனே கடக புய மீதிரத்ன மணி அணிப்பும் மாலை சேஜீகமழும் மணமார் கடப்பும் அணிவோனே கருணை புரியாதிருப்பது என்ன குறை இவ்வேளை செப்பு கைலை மலை நாதர் பெற்ற குமரோனே கடக புய மீதிரத்ன அணி அணி பொன் மாலை சேஜீகமழும் மணமார் கடப்பும் அணியோனே தருணம் இதய உதவி புரிய தருணம் இதய தருணம் இதய மிகுத்த கனமதுரு நீள் சௌக்கிய சகல செல்வயோகமேக்க பெருவாழ்வு தகைமை சிவஞான மூர்த்தி பரகதியுனி கொடுத்துதவி புரிய வேணுனைத்த வடிவேல அருணதளபாத பத்மோ அது நிதமுமே துதிக்க அரிய தமிழ்தான் அழித்த மை வடிவேல அருணதளபாத பத்மோ அது நிதமுமே துதிக்க அரிய தமிழ்தான் அழித்த மயில்வேல அதிசயம் அநேகூற்ற பழனிமலை மீதுதித்த அழக திருஏரகத்தின் முருகனே அதிசயம் அநேகமூற்ற பழனிமலை மீதுதித்த அழக திருஏரகத்தின் முருகனே
தருணம் இதையா உதவி புரிய தருணம் இதையா சுவாமிநாத குருபரனுக்கு ஹர. பஜனை நீங்க விஜயா முரளி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. கண்ணனும் கந்தனும் கலந்து விட்டால் இங்கு கருணையின் வடிவாய் தோன்றி நின்றான். கண்ணனும் கந்தனும் கலந்து விட்டால் இங்கு கருணையின் வடிவாய் தோன்றி நின்றான். பக்தியை மத்தாக்கி பஜனையை கயிறாக்கி, பக்தியை மத்தாக்கி பஜனையை கயிறாக்கி, ஆழ்கடல் மனமதனை கடைந்திடுவோம். ஆழ்கடல் மனமதனை கடைந்திடுவோம். நெஞ்சத்தை அகலாக்கி பக்தியினை ஆக்கி, நெஞ்சத்தை அகலாக்கி பக்தியை நெய்யாக்கி, எண்ணத்தை திரியாக்குவோம். முருகா எண்ணத்தை திரியாக்குவோம். நீ ஆடும் அழகை கண்டு வேலாடி வருகுதையா. நீ ஆடும் அழகை கண்டு வேலாடி வருகுதையா. வேலாடும் அழகை கண்டு மயில் ஆடி வருகுதையா. வேலாடும் அழகை கண்டு மயில் ஆடி வருகுதையா. மயிலாடும் அழகை கண்டு மனமாடி வருகுதையா. மயிலாடும் அழகை கண்டு மனமாடி வருகுதையா. எண்ணுண்டு எழுத்துண்டு இனிய முத்தமிழுண்டு. எண்ணுண்டு எழுத்துண்டு இனிய முத்தமிழுண்டு. பாலுண்டு பழமுண்டு பரந்தாமன் புகழ் பாட. பாலுண்டு பழமுண்டு பரந்தாமன் புகழ் பாட. பாரினில் பயம் ஏதையா. முருகா பாரினில் பயம் ஏதையா. பாரினில் பயம் ஏதையா. முருகா பாரினில் பயம் ஏதையா. சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் ஷண்முகநாதா. சுப்பிரமணியம் 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 ஷண்முகநாதா. சுப்பிரமணியம் 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 சுவாமிநாதா. சுப்பிரமணியம் 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 சுவாமிநாதா. சுப்பிரமணியம் ஹர 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 சுப்பிரமணியம். சிவ 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 சுப்பிரமணியம். ஹர 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 சுப்பிரமணியம். சிவ 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 சுப்பிரமணியம். ஹர ஹர சிவ சிவ சுப்பிரமணியம். சிவ சிவ ஹர ஹர சுப்பிரமணியம். ஹர ஹர சிவ சிவ சுப்பிரமணியம். சிவ சிவ ஹர ஹர சுப்பிரமணியம். வேல் வேல் கந்த வேல் 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 முருக வேல். வேல் வேல் கந்த வேல் 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 முருக வேல். வேல் வேல் வடிவேல் வேல் வேல் கந்த வேல். வேல் வேல் வடிவேல் வேல் வேல் கந்த வேல். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரகரோகரா. ஒரு சின்ன பஜனை பாடலாமா? பஜனை அபூர்வா. சின்ன பஜனை ஒரு 2 லைன். பாடுங்க. ஆனந்த சயனா ஆதிசேஷா ஸ்ரீனிவாசா வெங்கடேஷா. ஆனந்த சயனா ஆதிசேஷா. ஆனந்த சயனா ஆதிசேஷா ஸ்ரீனிவாசா வெங்கடேஷா. திருப்பதி ரமணா திருமலை வாசா. திருப்பதி ரமணா திருமலை வாசா.
வெங்கடரமண சங்கடஹரண வெங்கடரமண சங்கடஹரண ஆனந்தசயன ஆதிசேஷ ஸ்ரீனிவாச வெங்கடேஷ ஆனந்தசயன ஆதிசேஷ ஸ்ரீனிவாச வெங்கடேஷ பாண்டுரங்க பண்டரிநாத பாண்டுரங்க பண்டரிநாத ஜய ஜய விட்டல ஜய ஹரி விட்டல ஜய ஜய விட்டல ஜய ஹரி விட்டல ஆனந்தசயன ஆதிசேஷ ஸ்ரீனிவாச வெங்கடேஷ. இந்த பொதுவா ஒரு கோஷத்தோட முடிக்கணும். அபூர்வா காமேஷ் வீடியோ ஆன் பண்ணி. மாமா நமஸ்காரம். ஓ நமஸ்காரம். गणेश जय गणेश जय जय गणनायका जय गणेश जय गणेश जय जय गणनायका सर्वविघ्ननाशका सर्वविद्यादायका सर्वविघ्ननाशका सर्वविद्यादायका जय गणेश जय गणेश जय जय गणनायका निष्कलंका निर्विकल्पा नित्य सत्यदायका निष्कलंका निर्विकल्पा नित्य सत्यदायका एकदंता वक्रतुंड गणपति लंबोदरा एकदंता वक्रतुंड गणपति लंबोदरा जय गणेश जय गणेश जय जय गणनायका दासदेनो अभीष्टदाता दासवंत श्रीपदा दासदेनु अभीष्टदाता वासवानृत श्रीपदा श्रीकरालक्ष्मी समेत सिद्धिराजा गणपति श्रीकरालक्ष्मी समेत सिद्धिराजा गणपति जय गणेश जय गणेश जय जय गणनायका जय जय गणनायका जय जय गणनायका सिद्धि बुद्धि विनायक मूर्ति की जय. कதை சொல்ல மறந்துட்டேன். அவளுக்கு சொல்ல. ஓ கதை நாதனா ஆரம்பை. எஸ் 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 ஹனுமான் பக்தியை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த ராமாயணத்துல வந்து அவர் ராமர் வந்து இந்த என்ன சொல்லுவா லங்கால விஜய் ஆன அப்புறம் திரும்பி அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி வரச்சே வந்துட்டு ஹனுமானும் அவளோட எல்லாரோடையும் வந்துடுறார். அப்புறம் அவளோட பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் ஆகுறது எல்லாம் ஆகுறது. ஹனுமான் ஃபுல்லா 24 மணி நேரம் ராமரோடய இருந்து அவருக்கு சேவை பண்றான். தன்னோட தூக்கத்தை வர சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தூங்காம இது பண்ணி அவருக்கு ஃபுல்லா சேவை பண்றான். இது என்ன ஆயிடுத்து, நான் டெய்லி இப்படி பண்றதுனால கொஞ்சம் இந்த சீதாக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும் கொஞ்சம் பொறாம வந்துடுறது. அது இவர் வந்து நம்மளுக்கு அவளுக்கு சேவை பண்றதுக்கே ஒரு இது கொடுக்க மாட்டேங்கிறாளே, நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸே கிடைக்கிறது இல்லையே, பக்கத்திலேயே நெருங்க முடியலையே, போதும் ஹனுமான் ராமர்கிட்டயே இருக்கா, ராமரோட சேவை பண்றா, நம்மளுக்கு ராமருக்கு சேவை பண்றதுக்கு ஒரு இது கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு இவ 2 பேரும் ரொம்ப இது பண்றா, பொறாமப்படுறா ஹனுமான் மேல. படுறச்சே
ஹனுமான் சரி இவாளுக்கு ஒரு இது வந்து சீதா மையா சொல்றா, சரி ஹனுமான் நாங்க பாத்துக்கிறோம் ராமரை, நீங்க வந்து வெளியில போய் நின்னுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறா. ஸோ அந்த அவரோட கக்ஷக்கு வெளியில ராமரோட இதுக்கு வெளியில போய் அந்த ரூமுக்கு வெளியில போய் நிக்கிறார். அவர் அங்கேயே நின்று ராம் 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 ராம்னு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். பண்ண உடனே இவ வந்து சரி ஒவ்வொன்னா மெட்டிகுலஸா ஃபுல்லா காலம்பரிலேருந்து சாயந்தரம் மட்டும் என்னெல்லாம் அவருக்கு சேவை பண்ண முடியுங்கிறது ஒவ்வொன்னா நோட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒண்ணு கூட மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு காலம்பரை எழுந்துட்டதுலேருந்து அவருக்கு வந்து குளிக்கிறதுக்கு என்ன வேணும், அப்புறம் பூஜை பண்றதுக்கு, அப்புறம் எல்லாரும் வந்தா பக்தர்கள் வந்தா இல்லைன்னா ராஜாங்கிறதுல அவருக்கு சபையில யாராவது வரத்துக்கு எல்லா வித அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்றா. எல்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணு பார்த்து பண்றா. ஃபுல் டே வந்து அவ வந்து அவளோட எல்லாம் தானே பாத்துக்கிறா. சாப்பிடுற விஷயம், அவருக்கு என்னெல்லாம் வேணுங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியில ராத்திரி ஆயிடுறது. ராத்திரி ஆன உடனே ராமர் வந்து கொட்டாவி விடுறார். கொட்டாவி விடுறார், விட்டுட்டே இருக்கார், நிறுத்தவே முடியல. சீதாக்கு மையாக்கு புரிய மாட்டேங்குது, என்னாச்சு உங்களுக்கு, என்னாச்சு இப்படி கொட்டாவி, எனக்கே தெரியலையே, கொட்டாவி வெண்டே இருக்கே, கொட்டாவி வெண்டே இருக்கே. நம்ம எப்போதும் கொட்டாவி வந்தா அப்படி நம்மளுக்கே நேச்சுரலா பண்ணுவோம், அப்படி அப்படின்னு பண்ணானா அந்த கொட்டாவி நின்னுடும். அது வந்து பண்ணானா இவாளுக்கு ஒன்றும் புரியல, ராமருக்குமே புரியல. அவர் சொல்றார், நீங்க வந்து ஹனுமான வந்து கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்ற ராமர். உடனே அவர் வந்து உள்ள உடனே ஓடி வர்றார், பிரபு அப்படின்னு வந்து அவர் கொட்டாய் விட ஆரம்பிச்சோடனே இப்படி இப்படி சொடுக்கு இது பண்றார் ஹனுமான். உடனே தூங்கி போயிடுறார். அவருக்கு கொட்டாய் வரைச்சே சொடுக்கினா அவர் தூங்குவாருங்கிறதுக்கு அவருக்கு தெரியாது. அவர் கொட்டாய் வரைச்சு, ஏன்னா அவ்வளோ நிக்குமா பக்கத்திலேயே இருந்து 24 மணி நேரமும் அவர் சேவ் பண்றது. ஓஹோ, இது கூட ஒரு சின்ன விஷயம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டோம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், ஆனா இவ்வளோ இதா இருக்காரே, இவருக்கு ஈடு இந்த பக்தர் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சீதா என்ன மன்னிச்சிருங்கோ, நீங்க வந்து நீங்க தான் சிரேஷ்ட பக்தர், நீங்களே இனிமேல் ராமரை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இது நாங்க கீதை சர்ச்சையில ஒரு டைம் 2 நாள் முன்னாடி பேசிட்டு இருந்தோம், அண்ணாவோட நெட் இல்லைன்னு. அது எனக்கு தோணித்து எல்லாட்டையும் ஒரு டைம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு. சியா பத்தி ராமச்சந்திர கி ஜெய், பவன் ஹனுமான் கி ஜெய். நம்ம தெய்வத்தின் குரல் ஸ்ரீதரனா மகாபெரிவா சரணம். சாமானிய தர்மங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவானவை அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். அதுல ஒரு சின்ன போர்ஷன் யோகம் அப்படின்னா அது யோகம்லாம் ரிஷிகளோட சமாச்சாரம், நமக்கு வருமா அப்படின்னு விட்டுவிடலாகாது. மருந்து யாருக்கு வேணும்? வியாதி உள்ளவனுக்கு தானே. நமக்கு தான் மனோவியாதி, அதாவது மனசுல வியாதி இருக்கிறது வேற, மனமே வியாதின்னு சொல்ற மகாபரிவா இங்க. அதாவது மனம் என்ற வியாதி இருக்கு, எனவே நாம் தான் அதை அடக்கிற மருந்தை சாப்பிட்டாகணும். மனசை அடக்க 2 சாதனங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு பகிரங்க சாதனம், இன்னொன்னு அந்தரங்க சாதனம். வெளிமுகமாக செய்யறது பகிரங்க சாதனம், உள்ளுக்குள்ளேயே செஞ்சுட்டே இருக்கிறது அந்தரங்க சாதனம். ரெண்டுமே வேணும். இந்த மடத்துல மகாபெரிவா மடத்தை பத்தி சொல்லும் போது, இந்த மடத்துல வண்டிக்காரன், சமயக்காரன் இவெல்லாம் செய்யறதெல்லாம் இவர்கள் வெளியிலும், தீபத்துல திரி போடுறவா, புஷ்பம் எடுத்து கொடுப்பா, இவெல்லாம் பூஜைக்கு பக்கத்திலேயே அந்தரமாகவும் இருக்கிறார்கள். 2 வகையினரும் இருந்தால்தான் மடம் நடக்கும். அப்படியே பகிரங்க சாதனம், அந்தரங்க சாதனம் இரண்டையும் கொண்டு மனத்தை முதலில் நல்லதில் ஒருமுகப்படுத்தி பிறகு ஒன்றையுமே நினைக்காத நிலைக்கு வர வேண்டும். தான தர்மம் செய்து சந்தியாவந்தனம், யாகம், பூஜை, பரோபகாரம் எல்லாம் நல்லதில் மனதை செலுத்தும் பகிரங்க சாதனங்கள். தியானம் என்பதே மிகச்சிறந்த அந்தரங்க சாதனம். அதற்கு அனுகூலமாக இருக்கிற அந்த அந்தரங்க சாதனங்கள் 5. அந்தரங்க சாதனத்துக்கு அனுகூலமா இருக்கிற சாதனங்கள் 5. அவை அஹிம்சை, சத்தியம், ஹஸ்தேயம், சௌச்சம், இந்திரிய நிகிரகம். அதாவது யாருக்குமே கெடுதலே எண்ணாதபடி மனசை அன்புமயமாக செய்து கொள்வது அஹிம்சை. அஹிம்சா பரமோ தர்ம. மனம், வாக்கு, காயம் 3ஐயும் உண்மையிலேயே ஈடுபடுத்துவது சத்தியம். ஒரே முகமாக ஒரே ஸ்டேஜில் இருக்க வைக்கிறது சத்தியம். ஹஸ்தேயம் என்றால் திருடாமல் இருப்பது என்று அர்த்தம். அதாவது
பிறர் பொருட்களில் ஆசையே எழாதபடி வைராக்கியமாக இருப்பது. சௌச்சம் அப்படின்னா தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது. ஸ்நானம், மடி, ஆகாரம், ஆகாராதிகளில் சுத்தி எல்லாம் சௌச்சத்தில் அடங்கும். இந்திரிய நிகிரகம் என்பது புலன்களை அவற்றின் போக்கில் விடாமல் ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் இவ்வளவுதான் ஆகாரம் கொடுப்பது என்று நிர்ணயமாக வைத்துக் கொள்வது. கண் இதை பார்க்க கூடாது, காது இதை கேட்க கூடாது, வாய் இதை தின்னக்கூடாது, இதை பேசக்கூடாது, உடம்பு இந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது என்று தடுத்து நிறுத்துவதே இந்திரிய நிகிரகம். சாதனை செய்வதற்காக மட்டுமே சரீரம் வேண்டும். சரீரம் உயிர் வாழ்வதற்காக இந்திரியங்களுக்கு எவ்வளவு அதமபட்சம் தீனி கொடுக்க வேண்டுமோ அவ்வளவே கொடுக்க வேண்டும். அந்த 5ம் சாமானிய தர்மங்கள் எனப்படும். அதாவது நமது மதத்தை சேர்ந்த சகல பிரிவினரும் இவற்றை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பது மனு தர்மம். மகாபெரியவா சரணம். இது பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரத்துல யமம் அப்படிங்கிறாரு. இதுல நீங்க ஆஸ்தேயம் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா, எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருது. எங்க தாத்தா கடிகாரம்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, அவர் கையில இருந்தது. நான் இது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அதை கழட்டி எனக்கு கொடுத்தேன். நான் சொன்னேன், வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னேன். இல்லை இல்லை, நீ ஆசைப்பட்டுட்ட, அது உன்னோடதாயிடுத்து அப்படிங்கிற. அஸ்தேயம் நீங்க சொல்லும்போது பிறருடைய பொருளுக்கு ஆசைப்படாமல் இருத்தல், அதுவே திருடு. அதாவது ஆசைப்பட்டாலே திருடா, எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அழகா ஒரு உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீரே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வேமெனல். ஓ பியூட்டிஃபுல். ஓ சரி. பஜகோவிந்தம். பானுசுஜா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुडमते जटिलो मुण्डीलुचितकेशः काषायां बरबहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुडमते भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुडमते. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. அதாவது ஜட்டிலோ முண்டி, ஜடை வளர்த்து, அதே போல லுஞ்சித கேஷ, எல்லாத்தையும் மழுக்க சவரம் பண்ணி தலைய எல்லாம். காஷாயம் அம்பரம், இந்த காஷாய துணியை போட்டு, இதெல்லாம் நிறைய பல வகையான வேஷங்கள் சொல்றாரு. அதிகமா இதெல்லாம் வயிற்றுக்காக சோத்துக்காக போடுற வேஷம் அப்படிங்கிறாரு ஆதிசங்கர். நம்ம அதாவது அவர் அவரே சன்னியாசி, இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. மொட்டை சன்னியாசின்னு சொல்லுவாங்க. மழுக்கி இருக்காரு, காஷாயம் போட்டிருக்காரு. பாருங்க, இதுதான் தைரியம். இந்த விஷயம்தான் தைரியம். அந்த கமெண்ட்டை சொல்வதற்கு தானே அப்படி இருந்து கூட, ஆனா அது அவருக்கு பொருந்தாது, அது வேற விஷயம். ஆனா கூட இது மாதிரி ஒரு கடுமையான வார்த்தையை சொல்வதற்கான ஒரு தைரியம் அது நம்ம எல்லாத்துலயும் இருந்திருக்கு. பகவத்கீதையில வியாசர் வேதத்தை சொல்றாரு, வேதத்தால் எல்லாம் நடக்காது அப்படிங்கிறாரு. அவர் தான் வேதத்தை தொகுத்தாரு. எப்படிப்பட்ட கன்விக்ஷனும் தைரியமும் இருந்தா இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை சொல்ல முடியும். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம். ஆனா அவர் சொன்னதில்லை, இது
ஆதிசங்கரர் சொன்னதில் தோட்டக்காச்சாரியருடைய வசனங்கள் இது. சரி, நான் அகிலா ஜெயராமன் லைன் இல்லைன்னு சொன்ன இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம்னு, அதனால அவர் சரஸ்வதி அவர்கிட்ட சொன்னேன். இல்லம்மா, அகிலா வந்துட்டாரா? ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணம்மா. கல்கத்தால இருக்கிறாங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார், வணக்கம். நமஸ்காரம். நமஸ்காரம்மா. நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு கீதையில ஒரு ஸ்லோகம் படிக்க கொடுத்ததுக்கு, வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு கொடுத்தது 7வது அத்தியாயத்துல 17வது ஸ்லோகம். ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தோட மீனிங் சொல்லணும்னு சொல்லி எனக்கு உமா கோதண்டராமன் சொல்லியிருந்தா. ஸோ அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இது பண்றேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்தமோऽध्यायः. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர்விசேஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அஹம் ச ச மம பிரியः. இதுல பகவான் கிருஷ்ணருக்கு யார் ரொம்ப பிரியமான பக்தன் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் சொல்றார். ஏற்கனவே 4 விதமான ஒரு பக்தாளை பத்தி சொல்லியிருக்க. அது இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல இருந்தது. அதாவது அர்த்தக, ஜிக்யாசு, அர்த்தார்த்தி அண்ட் ஞானி. இந்த 4 பேர்ல எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் யாரு அப்படின்னா ஞானி தான் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இதுல சொல்றார். ஏன்னா அவரை 2 விதமா சொல்ல. ஒண்ணு ஏக பக்தி, இன்னொன்னு நித்திய யுக்தா. ஏற்கனவே 12வது அத்தியாயத்துல நித்திய யுக்தா உபாசத்தே அப்படிங்கிறார் பகவான். யாரு என்ன நித்தியம் என்னையே உபாசனை பண்ணிட்டே இருக்காளோ அவ எனக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தனா ஆக முடியும். அதே சமயத்துல ஏக பக்திர், அவரை விட்டு வேற எந்த மனசு வேற எதுலையுமே போகல. அவருக்கு சதா சர்வ காலமும் அந்த பகவானையே நினைச்சு பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி இடைவிடாத அந்த யோகத்துல இருந்து என்னைக்குமே குறையாத பக்தியோட ஞானி இருக்கிறதுனால எனக்கு அந்த ஞானி தான் ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்ல. அதாவது அந்த ஞானியோட அன்பு எப்படின்னா எதையுமே எதிர்பார்க்காதது, எல்லா காலங்களிலையும் பகவானையே நினைச்சு எந்த சூழ்நிலையிலையும் எதையுமே பொருட்படுத்தாத அந்த அன்புங்கிற அந்த ஒன்றால் அப்படியே பகவானை அன்பு கயிறால அப்படியே இணைச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்கார் ஞானிங்கிறவர். அதனால அந்த ஞானி தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தர் அப்படின்னு சொல்ல. அதையேதான் பெரியாழ்வார என்ன சொல்றாருன்னா, உன்னை கொண்ட என்னுள் வைத்தேன், என்னையும் உன்னிடம் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது தன்னை என்கிட்ட யாரு இருக்காளோ நான் அவள்கிட்ட இருப்பேன், அவளும் என்கிட்ட இருப்பா, நானும் அவள்கிட்ட இருப்பேன் பகவான் சொல்றார். ஸோ அந்த அளவு அன்புங்கிற ஒரு பாச கயிறால ஞானி பகவானை நித்தியம் உபாசனை பண்றதுனால எல்லா பக்தாலை விட ஞானி தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்ற. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லறதுக்கு என்ன வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அந்த ஸ்லோகத்தை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. சொல்லிடுறேன். ஓகே. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபக்திர்விசேஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோத்யர்த்தம் அஹம் ச ச மம பிரியः. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லட்டுமா? இல்லைன்னா ஓகே. தீப்தி நாம ஜபம். Unmute. வணக்கங்கய்யா. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நம. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நம. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நம. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நம. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நம. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நம. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நம.
சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நமோ. ஓம் கார்த்திகேயா நைவேத்தியம் ஆரம்பிச்சிருவோமா? ஒரே ஒரு சந்தித்து நைவேத்தியம் ஆரம்பிச்சிரு, ஒரே சமயத்துல முடிக்கணும். சொல்லுங்க. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நமோ. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நமோ. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நமோ. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நமோ. சொல்லுமா, நீ பாட்டுக்கு சொல்லு. யாரோ பேசுறாங்க, மியூட் பண்ணுங்க. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நமோ. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நமோ. கார்த்திகேயா 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 ஓம் பிராணாய ஸ்வாஹா, ஓம் அபானாய ஸ்வாஹா, ஓம் வியானாய ஸ்வாஹா, ஓம் சமானாய ஸ்வாஹா, ஓம் உதானாய ஸ்வாஹா, பிரம்மணாய ஸ்வாஹா. கார்த்திகேயா கார்த்திகேயா நமோ நமோ. சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் நைவேத்தியம் நைவேதயாமே. மத்திய மத்திய அமிர்தம் கவனீயம் சமர்ப்பயாமி. பிரம்மணீயம் சமர்ப்பயாமி. சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் நமோ நமோ. ஓம் கார்த்திகேயா 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 நமோ நமோ. சுப்பிரமணியம் 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 நமோ நமோ. இதை டெய்லி சொல்லணுமா? தினம் ஸ்கூலு ஸ்டூடெண்டா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா? சரி, தினம் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு 11 தடவை, அப்பதான் அந்த மந்திரத்துக்கு ஒரு சக்தி கிடைக்கும். கற்பூர நீராஜனம் தரிசயாமி. நீராஜமாதமணியம் சமர்ப்பயாமி. சலோ.